ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਮਨੀਤ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया। जगदीश भोला के साथी हरप्रीत सिंह सने इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर जगदीश भोला का साथी है हरप्रीत, और पिछले 6 साल तो फरार चल रहा सी हरप्रीत। 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस ते नशा सामग्री जब्त की गई है। हरप्रीत ने फिल्म निर्माता अमनीत के घर असला लुकोया सी, और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का ड्रग मनी कनैक्शन जिहड़ा है उत्थे निकल के आ रहा है, और पुलिस फिलहाल इस कनैक्शन नूं लैके ही जांच विच जुट गई है। हाई प्रोफाइल ड्रग केस का पैरोल जंपर पीओ अरेस्ट किया है, जिसका नाम हरप्रीत हैगा, ते अपनी जाली आइडेंटिटी रॉकी एलियास रुपिंदर के नाम तो बना के रह रहा सीगा, ते पिछले 6 साल तो भगोड़ा सीगा, ते फतेहगढ़ साहब के 2013 के मुकदमे च अक्यूज सीगा। उस तो बाद 2014 से जो पैरोल जंप कर गया, उस तो बाद एक और मुकदमा फतेहगढ़ साहब पुलिस ने दर्ज किया है, तो दोनों मुकदमे च वांटेड है। तो आ जड़ा है इतों 10 किलो इंटॉक्सिकेटेड पाउडर रिकवर होया सीगा, कमर्शियल क्वांटिटी। सर जो आधार कार्ड है कली फेक आईडी का है या आप ही प्रिंट कराया हुआ है या बनवाया हुआ है? देखो ये अभी हम वेरीफाई करेंगे, और जड़ा वेरिफिकेशन तो बाद पता लगेगा कि पासपोर्ट ने जाली आईडी के आधार पर जेन्युइन पासपोर्ट बनाया है या फिर पासपोर्ट ही फैब्रिकेटेड है, वो असीं वेरीफाई करवा रहे हैं। वेरीफाई करने तो बाद ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਰੱਗਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ कई फिल्मां बनाई जिस निक्का जैलदार 1 to 3 पार्ट है जिहड़े बनाए है, अमनीत शेरगिल उस नूं पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि हरप्रीत लगातार 6 सालों तो संपर्क सी ते उसे दे घरे जिहड़ा असला छुपा के रखिया सी। तो पुलिस ने दोनों नूं गिरफ्तार करके उन्हां दा 4 दिन का रिमांड लिया। हुण इस गल की जांच की जा रही है कि पुलिस जिहड़े पंजाबी फिल्मां 'च पैसा लग्या कि वो ड्रग मनी यूज की है, इस गल नूं लैके पुलिस लगातार उन्हां तो पुछगिछ कर रही है। फिलहाल रिमांड ते चल रही है 2 व्यक्ति। जी शुक्रिया बलदेव, इस खबर ते तुसीं बने रहो, अगे भी तुहाडे तो अपडेट लेंदे रहांगे। तो तुहानूं दस दईए कि मानसा तो वड्डी खबर दिखा रहे हैं, जिथे कि एक पंजाबी फिल्म निर्माता अमनीत शेरगिल नूं गिरफ्तार किया गया। निक्का जैलदार मूवी भी इस वल्लों बनाई गई सी, और इसनूं असला समेत गिरफ्तार किया गया। तुहानूं दस दईए कि जिन्हां दी गिरफ्तारी पाई गई है, इन्हां दा कनैक्शन इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर जगदीश भोला दे नाल जुड़ रहा है। अगली वड्डी खबर चंडीगढ़ तो आ रही है, जिथे कि एक दर्दनाक हादसा वापरिया। 2 कारां दी आपस दे विच टक्कर हुई, जिस तो बाद एक कार विच अग लग गई और एक शख्स जिंदा सड़ चुका है। इस दे नाल ही 2 दी हालत गंभीर बनी हुई है। सेक्टर 28 और 29 दी लाइटां ते दर्दनाक हादसा वापरिया है, और गुरदासपुर दा इस शख्स रहन वाला दस्सिया जा रहा है। तिन्हां दा ही परिवार जो है गुरदासपुर ते है। तां बेहद दर्दनाक हादसा वापरिया है चंडीगढ़ दे विच, जिथे कि एक शख्स जिंदा सड़ चुका है। फिलहाल मेरे सहयोगी मनोज साडे नाल जुड़ चुके हैं इस मामले ते वधेरे जानकारी वास्ते। मनोज, किस वेले दी यह घटना है, और 2 शख्स जिन्हां दी हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हां दी फिलहाल की कुछ स्टेटस है उन्हां दी हेल्थ दा? बिल्कुल नवजोत, ये सवेरे 5 बजे की सारी जो दर्दनाक हादसा होया सेक्टर 28 29 की लाइटां बिल्कुल नाल ये हादसा होया। दस्सिया जा रहा है जे हुण तक की जी इन्फॉर्मेशन है कि दोवें गड्डियां काफी तेज रफ्तार से सीगी ते एकदम उन्हां दी टक्कर हुई ते एक गड्डी नूं अचानक अग लगी ते उहदा जिहड़ा ड्राइवर सीगा, जिहड़ा ड्राइव कर रहा सी, वो जिंदा जल गया। यानी कि बड़ा ही दर्दनाक हादसा आया। ते 2 जिहड़े उहदे साथी होर सीगे वो भी सीरियस दस्से जा रहे, उन्हां नूं हॉस्पिटल एडमिट कराया। ये तीनों गुरदासपुर दे रहन वाले दस्से जा रहे ने ते गुरदासपुर तो ही कल इत्थे चंडीगढ़ आए सी घूमन फिरन। ते हुण तक दी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सब तो वड्डी गल है कि हुण रात नूं इस तरह के जिहड़े तेज रफ्तार है, सवेरे मॉर्निंग टाइम जब सड़कां खाली होंदियां ते लोकी तेज रफ्तार गड्डियां चलाते, काफी ओवर स्पीड चलाते हैं। ते हुण ये सारा हुण 30 साल दा दस्सिया जा रहा है। मनोज की ये हेड ऑन कोलिजन होया, आमो सामने भिड़े ने दोवें गड्डियां? ये बिल्कुल दस्सिया जा रहा है कि आमने सामने इन्हां दी टक्कर हुई है, ते जिहदे विच 30 सालां दा जिहड़ा गुरदासपुर दा रहन वाला मुंडा है, उन्हां दे परिवार भी इत्थे पहुंचे ने, क्योंकि पूरा जिंदा वो सड़ चुकिया सी गड्डी च, वो नहीं उन्होंने कढ़िया जा सका, क्योंकि लॉक करके लॉकिंग सिस्टम करके गड्डी जिहड़ी है
ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਤੇ ਟੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਰਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇहद ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਖਸ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਲਹਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਖਰਾਬ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਫੇਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਔਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਣਿੰਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸੰਮਨ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਫੇਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਣਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਫੇਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਫੇਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸੰਮਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਜਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 1,70,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਕੋਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਖੇਤ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। 40-45 ਏਕੜ ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗਾ ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਟਰਾਇਲ ਹੁਣ 8-10 ਏਕੜ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਵਹਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 3-4 ਕੰਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ 6 ਤੋਂ 7 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ 2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ 1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ATM ਜ਼ਰੀਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ATM ਕਲੋਨਿੰਗ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਤਿਰ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਛਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,07,000 रुपए उड़ा ले गए। हिमाचल प्रदेश में ATM क्लोनिंग के कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन उसमें पूर्ण रूप से ये पुष्टि नहीं हुई है कि वो वाईफाई डिवाइस के थ्रू हुआ या ATM मशीन के अंदर जो है स्कीमर लगा करके क्लोनिंग हुई है। तो इस विषय पे जो है कुछ मामले जो है हमारे पास नोटिस हुए थे। ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਉੱਡ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ATM ਕਲੋਨਿੰਗ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ATM ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਢਾਈ ਗਈ। साइबर जो क्रिमिनल है निरंतर 5-6 महीने के बाद अपना जो मॉडस ऑपरेंडी है वो चेंज करते रहते हैं। तो अभी हाल ही में कुछ ऐसे तथ्य हमारे सामने आए हैं कि ATM क्लोनिंग के लिए जो है वाईफाई डिवाइस स्कीमर का इस्तेमाल जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में साइबर क्रिमिनल कर रहे हैं। तो साइबर थाना शिमला की तरफ से हमने इस चीज़ को स्टडी किया है कि ये कैसे घटित हो रहा है। तो इसमें ये पाया जा रहा है कि जो स्कीमर है वो किसी व्यक्ति के जो पॉकेट में रखा हुआ जो ATM है तो उसको वाईफाई स्कीमर के थ्रू स्कैन करते हैं और उसके द्वारा क्लोनिंग के माध्यम से दोबारा एक नया ATM बना करके आपका जो पैसा है वो निकाल सकता है। ਜਿੱਥੇ ਛਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜਕੱਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਾਈਫਾਈ ਸਕੈਮਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛਾਤਰ ਕਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜਨਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। शिमला तो रणबीर सिंह, न्यूज़ 18। ਉਧਰ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਨ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਫੜੇਗੀ, ਇਸ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇਗੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਨ। ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਲਾਵਟ ਫੜੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਪੋर्ट भी हथों हथ लवो। ये जो फूड सेफ्टी विभाग है, जो अपना फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग है, उसकी तरफ से ये वैन है। इसमें यह है कि आम पब्लिक के लिए चलाई गई है ये। इसमें आप अपना कोई भी फूड आर्टिकल, जैसे कोई भी आम आदमी, जैसे मैं बाहर से दूध ले रहा हूँ या बाहर से कोई भी चीज़ खरीद रहा हूँ, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, अडल्ट्रेशन वगैरह तो नहीं है, उसकी जाँच आप यहाँ करवा सकते हो मात्र 20 रुपये फीस दे के। इसमें
ये बेसिकली लोगों को अवेयर करने के लिए, ऐसा नहीं है कि ये किसी को डराने या धमकाने के लिए, ऐसा इसका कोई पर्पज़ नहीं है। इसमें आप अपनी कोई भी आम पब्लिक उसकी अपनी जांच करवा सकता है किसी भी फूड आर्टिकल की। ਮਾਮਲਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ये जी हरियाणा सरकार की वैन है फूड्स वाली, तो हमने घी का टेस्ट करवाया है, तो सभी को ये टेस्ट करवाना चाहिए, पता लग जाए खाने पीने की चीज़ हम क्या खा रहे हैं, क्या चीज़ हमें दुकानदार दे रहे हैं, ये हर आदमी को करवानी चाहिए जी। तो क्या लगता है कि फूड सेफ्टी विभाग ने ये जो वैन भेजी है कि सही है ये बिल्कुल बढ़िया जी। तो लोगों को करवाना चाहिए टेस्ट? ये बिल्कुल करवाना चाहिए जी टेस्ट। इसमें ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਨ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲਈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੈਕਟਰ ਦਿਵਾਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ। ਉਮਰਾਵ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰਕ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮਰਾਵ ਦਾ मॉडल आज भी दुनिया के सब तो चंगे मॉडलों विचों एक है। 2006 में उमाकांत उमराव देवास के जिला कलेक्टर के रूप में पहुंचे। तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं ज्वाइन किया तो बहुत लोग कलेक्टर से मिलने आते हैं। किसी भी सेगमेंट से, सोसाइटी से मेरे पास जो आए थे मिलने, उनकी चर्चा का कोई विषय रहा होगा, लेकिन लास्ट पॉइंट उठने के पहले एक बोलते थे कि सर पानी के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो ये रेगिस्तान बन जाएगा। फैक्ट ये है, केवल रूरल एरियाज को देखें तो मोर देन 90% वाटर केवल हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। इसको यदि आप इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव में देखें तो ये है कि 90% वाटर रूरल एरियाज में हम प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिट के लिए करते हैं यूज। तो हमारे नैरेटिव्स में ये आना चाहिए कि हम कैसे गांव की जो 66% 70% पॉपुलेशन है उसकी जो इकोनॉमिक नीड है जिसकी वजह से पानी यूज हो रहा है उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे विदाउट कंप्रोमाइजिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर। इस मॉडल के तहत सभी बड़े किसान जो सिंचाई के लिए अधिकांश भूजल का उपयोग करते थे, वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए अपने भूमि पर बड़े लेकिन लागत प्रभावी खेत तालाबों को खोदने के लिए आश्वस्त थे। वो कम अवधि की होने वाली पानी की दिक्कतों से उन्हें निजात दिलाएगा और साल में 2 फसलों के लिए उनके जल संकट का समाधान होगा और उनकी उत्पादकता को बढ़ाएगा। और पूरे क्षेत्र के लिए भूजल को बढ़ावा मिलने से सभी छोटे किसानों को लाभ होगा।